살아있는 방송, 사랑의 방송국, 창조하는 방송인. 여기는 지성의 소리, 여러분의 제주대학교 교육 방송입니다. 제2BS. 우리는 경제를 어렵게 느끼지만 인생을 살아가면서 우리에게 경제는 피할 수 없는 선택의 연속입니다. 그래서 여러분들과 함께 이 어렵게 느껴졌던 경제 이야기를 조금은 느슨하게 이야기해보려고 합니다. 얼렁뚱땅 경제 3월 12일 첫 방송 시작하겠습니다. 안녕하세요 여러분, 진행을 맡은 경영학과 강원유입니다. 벌써 개강 둘째 주 목요일이 되었는데요. 개강한 게 어제 같은데 벌써 2주가 지나가니 감회가 참 새롭네요. 다들 한 학년이 올라가고 특히 대학교에 이제 막 올라온 신입생한테는 정말 설렘이 가득한 캠퍼스 생활이 될 것 같은데요. 세웠던 계획, 로망 다 이루시면서 자신의 속도로 살아가는 한 학기가 되었으면 좋겠습니다.
그럼 이번 방송을 소개 안 할 수가 없겠죠? 제가 이번 방학 동안 또 어떤 방송을 하면 좋을까 고민을 정말 많이 했는데요. 오디오 방송을 하면서 언젠가는 꼭 경제에 대한 이야기를 해야겠다라고 생각을 해왔어요. 하지만 경제라는 주제가 너무 어렵게 느껴지다 보니 혹시 듣는 분들께 너무 무거운 주제가 되지 않을까? 그리고 저에게도 너무 장벽이 높다고 생각해서 미뤄왔던 것 같은데 이번 학기에는 여러분들과 함께 프로그램명처럼 조금은 얼렁뚱땅하지만 느슨하게 피할 수 없는 경제에 대해서 이야기해보려고 합니다. 격주 목요일마다 만나실 수 있으니까요. 많이 기대해주시고 노래 한 곡 듣고 본격적으로 시작해보겠습니다. Girl, you gotta know you got that fight. 내 미소는 fine art, 내 영혼을 깨워. You got me feeling so right. Yeah, it's a vibe. Yeah, this gon' be the one and only theme song. 너에게만 고정된 내 시선. 내게 너란 하나뿐인 미션. 불가능은 없어, baby. Lights, camera, action. 나란 음악 위에 너는 top line. 너란 도시 위에 나는 skyline. 넌 내 영화 속의 highlight. 어두운 밤하늘 끝에 twilight. Just gets better. 널 처음부터 정죄하고 싶은 매력. You don't know how I want your love. 이 밤이 끝나기 전에 baby, you know we got that vibe baby. 해 뜰 때까지 look at me, look at me, look at me much. Look at me, look at me, you know we got that vibe baby. 해 질 때까지 look at you, look at you, look at me much. Look at me why so vibe. This gon' be the one and only anthem. 감각적인 six sense 반지. 자리 뒤수만 잡아도 간지. 너를 만나기 전까지 내 세상엔 암지. 나는 무대 위 너는 spotlight. 너란 한강 위 나는 남산. 너 완벽할 순 없잖아. 어두운 밤하늘 끝에 twilight. I could feel it. 너는 공간에 갇혀버렸어. You're my matrix. You don't know how I want your love. 이 밤이 끝나기 전에 baby, we got that vibe baby. 해 뜰 때까지 look at me, look at me, look at me much. Look at me, look at me, you know we got that vibe baby. 해 질 때까지 look at you, look at you, look at me much. Look at me why so vibe. Look at the stars 밝게 빛나는 달. 어쨌든 나의 우릴 비춰주고 있잖아. 날 보는 너의 눈빛과 너에게 계속 느끼고 싶어. You gotta know you got that vibe baby. 해 뜰 때까지 look at me, look at me, look at me much. Vibe, you know we got that vibe baby. 해 질 때까지 look at you, look at you, look at me much. Look at me why so vibe. 여러분은 자본주의가 무엇이라고 생각하시나요? 자본주의라고 하면 뭔가 어렴풋이 알 것 같긴 한데 막상 누가 자본주의가 뭐야? 라고 물어보면 딱 설명하기는 조금 어렵지 않나요? 하지만 우리는 자본주의 안에 살고 있기에 살아가기에 이 시스템이 어떻게 돌아가는지 정도는 알고 있어야 해요. 현재 우리가 살고 있는 이 사회는 단순한 자본주의를 넘어서 금융 자본주의 사회라고 불립니다. 쉽게 말하면 금융, 즉 돈이 중심이 되는 사회라는 뜻입니다. 그렇다면 여기서 궁금해지는데요.
이 금융 시스템은 어떻게 돌아갈까요? 그리고 이 시스템은 어디서 시작됐을까요? 그 이야기를 하기 전에 노래 한 곡 듣고 자본주의에서 가장 중요한 것, 바로 돈에 대해서 먼저 이야기해 보도록 하겠습니다. Get her name and get her number. Find out all of the things that we have in common. Never all the differences. Oh yeah. Meet her parents, meet her brother. Then she starts sleeping over the crib on weekends. Like a real relationship. Oh no. For me the stars are aligning, but for her it's bad timing. So she just can't be mine. I don't think that I like her anymore. Girls are all the same. All they wanna do is break my heart, my heart. I don't think that I like her anymore. Girls are all the same. They just wanna see me fall apart, apart. So I hook up on a rebound and I say that I'm gonna be single for life. But she's so pretty and nice. So I make just one exception, but I find that eventually I'm not her type. Maybe that's the reason why. That for me the stars are aligning, but for her it's bad timing. So she just can't be mine. I don't think that I like her anymore. Girls are all the same. All they wanna do is break my heart, my heart. I don't think that I like her anymore. Girls are all the same. They just wanna see me fall apart, apart. I'm trying not to be bitter, but damn it, I miss her, 'cause she's one of a kind. For me, the stars are aligning, but for her, it's bad timing, so she just can't be mine. I don't think that I like her anymore, 'cause we're all the same. 여러분, 우리 어렸을 때를 한번 떠올려 볼까요? 예전에는 500원이면 아이스크림 하나 정도는 먹을 수 있었습니다. 하지만 지금은 어떨까요? 이제는 500원으로 아이스크림은커녕 어떤 것도 사는 게 거의 불가능한 시대가 되었습니다. 이처럼 시간이 지나면서 물가는 점점 계속 오르고 있습니다. 그렇다면 왜 물가는 오를까요? 우리가 학교에서 배우기로는 보통 가격은 수요와 공급의 법칙을 이야기합니다. 수요가 많아지거나 공급이 부족해지면 가격이 올라간다 라는 뜻이죠. 물론 이 설명도 맞는 이야기긴 합니다. 하지만 이걸로는 지금처럼 계속해서 물가가 올라가는 현상을 설명하기에는 조금 부족합니다. 왜냐하면 물가가 오르는 또 하나의 중요한 이유는 시중에 돌아다니는 돈의 양, 즉 통화량이 계속 늘어나기 때문인데요. 여기서 이런 생각이 들 수 있습니다. 잠깐, 왜 돈의 양이 계속 늘어나지? 이 비밀에 대해서는 노래 한 곡 듣고 또 이야기해 보겠습니다.
Let's go. 정상인 척 다들 힘 좀 빼. 짓고 있는 미소들은 새 락이 풀리면 다 똑같지. 눈은 날 무속여 허브제는 풀렸네. 정신을 간신히 잡지. 눈 한 번 깜빡이고 빼. 다시 세상이 정한 정상인 코스프레 준비. Mashup, mind blow, 정신은 backup. 프로토타입 내 속은 언제나 삐끗 monster. 유행 같은 친절함은 저리 지나 rotten. 내 통수에다 시원하게 욕해도 다 먹여. Hop in, 순진하게만 보다 더 크게 다짐. 호의가 계속되면 걸린 안에 toxic. 이러니 돌지, warning. Maniac, 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac. 핑핑 돌아버리겠지. Maniac, Frankenstein처럼 걸어 Maniac. Maniac. Maniac, 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac. 핑핑 돌아버리겠지. Maniac, 비정상들 성이 되는 Maniac. Maniac. 다 터진 영실밥처럼 하, 결국 본색이 드러났지. 편하지 않은 life, it a little bit something on, yeah. 정상인 척 다들 척 좀 빼. 짓고 있는 미소 no pressure. 라크 풀면 다들 똑같지. 눈은 날 못 속여. 보통 우리는 돈이 조폐공사에서 찍혀서 나온다고 생각합니다. 하지만 실제로는 시중에 있는 돈의 대부분은 은행의 대출 과정에서 만들어집니다. 이게 무슨 말인지 잘 모르시겠다고요? 제가 간단한 예시를 한번 들어보겠습니다. 어떤 사람이 은행에서 100원을 예금했다고 가정해 보겠습니다. 그러면 많은 분들은 은행이 그 100원을 금고에 넣어두겠지 라고 생각하실 수 있으실 텐데 실제 은행은 그렇게 운영되지 않아요. 은행에서는 지급준비율이라는 제도가 있습니다. 쉽게 말하면 지급준비율이 10%라고 하면 예금된 돈의 일부만 남겨놓고 10%만 남겨놓고 나머지는 다시 대출할 수 있는 제도입니다. 그러면 은행은 100원 중에서 10원만 남겨놓고 나머지 90원을 다른 사람에게 대출해 줄 수 있는 것이죠. 그러면 여기서 재밌는 일이 벌어집니다. 처음에 예금한 사람의 통장에는 여전히 100원이 기록되어 있습니다. 그런데 동시에 다른 사람은 90원을 대출받아서 사용할 수 있게 됩니다. 그러면 경제 안에서 사용할 수 있는 돈은 100원 플러스 90원 해서 이렇게 190원이 되는 것이죠. 이처럼 대출이 이루어지는 과정에서 예금이 새로 만들어지면서 시중에 돈이 늘어나는 구조를 경제학에서는 신용창조라고 부릅니다. 그리고 이 과정은 이렇게 한 번으로 끝나지 않는데요. 예를 들어 100억 원이 은행에 들어왔다고 해보겠습니다. 은행이 그중 일부를 남겨놓고 90억을 대출하게 되면 그 90억 원이 또 다른 사람의 통장에 들어가게 되고 그러면 그 은행은 또 일부만 남기고 다시 대출을 하게 됩니다. 예를 들면 90억 원이 81억 원, 81억 원이 71억 원 이렇게 계속 반복되다 보면 처음에 들어온 보다 훨씬 더 많은 돈이 금융 시스템 안에서 만들어지게 됩니다. 그래서 은행에서는 대출을 굉장히 중요시 생각하는 것입니다. 여러분들도 아마 하루에 몇 번씩 부모님 핸드폰에서 대출 광고 문자가 오신 것을 보신 적이 있을 건데요. 은행의 입장에서는 대출이 일어나야 금융활동이 일어나고 그리고 이자가 발생하기 때문에 자꾸 이런 문자가 오게 되는 것입니다. 그리고 여기서 우리가 알아야 할 중요할 점이 있는데요. 지급 준비율이 낮을수록 돈은 더 많이 늘어날 수 있다는 것입니다. 참고로 우리나라의 지급 준비율은 예금의 종류마다 조금씩 다르지만 평균적으로 보면 대략 3%에서 4% 정도의 수준입니다. 그래서 은행에 들어온 돈이 대출과 예금을 반복하게 되면 처음의 돈보다 훨씬 더 큰 규모로 불어나게 되는 구조가 되는 거죠. 그래서 이제 다시 처음의 질문으로 돌아가 볼까요? 왜 물가는 오를까요? 이제는 감이 조금 오시나요? 세상에 있는 물건의 양은 크게 변하지 않는데 돈의 양은 계속 늘어나게 됩니다.
그러면 같은 물건을 두고 더 많은 돈이 경쟁하게 됩니다. 결국 가격이 올라가게 되는 것이죠. 이렇게 통화량이 늘으면서 물가가 올라가는 현상을 우리는 인플레이션이라고 부릅니다. 그렇다면 이런 상황을 누가 조정할까요? 그것은 바로 중앙은행입니다. 중앙은행이 이 상황을 조정하면서 시중에 있는 돈의 양을 조절하면서 물가를 조절하게 되는 것이죠. 그래서 우리가 사는 이런 물가와 그리고 우리가 살고 있는 이 금융 시스템이 여기서 완성되게 되는 것입니다. Do you remember when it first started? September, love was changing the minds, tender, while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars rolled the night away. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found a love to share in September. Only blue talking love. Remember true love we shared today. 오늘은 이렇게 우리가 살아가고 있는 자본주의 경제에서 돈이 어떻게 만들어지고 왜 물가가 계속 오르는지에 대해서 이야기해보았습니다. 우리가 일상에서 사용하는 돈은 단순히 찍어내기만 하는 것이 아니라 은행의 대출과 금융 시스템 속에서 계속 만들어지고 있으며 그리고 그 과정 속에서 계속 통화량이 늘어나면서 인플레이션이라는 현상이 발생하게 된다는 것을 함께 이야기했는데요. 혹시 어렵지는 않으셨나요? 최대한 쉽게 풀어내려고 노력했는데 어떻게 다가왔을지는 모르겠네요. 다음 시간에는 더욱더 쉽고 중요한 경제에 대해서 이야기해보겠습니다. 그럼 오늘의 결렁뚱땅 경제 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 제작 진행의 경영학과 3학년 강원유, 기술의 언론홍보학과 4학년 박성화였습니다. 감사합니다. 빛을 잃어가는 마음과 달리 채워지는 도시의 별은 하나둘씩 늘어가고 자리 찾아가는 퍼즐처럼 맞춰지는 세상 속을 벗어나고만 싶어 날 향한 시선을 감추기만 했던
좁은 세상을 등지고 이 도시를 달려봐 내 맘 가는 대로 가로질러 가볼래 날 위해 그곳이 어디든 날개를 펼치고 I'm fly 저 쏟아지는 펼쳐진 길 위로 내 모든 걸 던져 Run 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 higher fly 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 higher I find myself 다시 빛나는 나를 봐 Run run higher fly 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 higher 이 어둠 속 눈을 감고 다시 꿈을 꿔 길을 잃어버린 두 눈과 달리 선명해진 내 안의 꿈은 조금씩 더 커져가고 앞이 보이지 않던 까맣게 번진 어둠도 더는 두렵지 않은 걸 날 향한 시선을 감추기만 했던 맘의 목소리를 소리내 외치면 스치는 바람을 따라 또다시 가벼워진 마음은 벌컥 발을 밟게 해 좁은 세상을 등지고 이 도시를 달려봐 내 맘 가는 대로 가로질러 가볼래 날 위해 그곳이 어디든 날개를 펼치고 I'm fly 저 쏟아지는 펼쳐진 길 위로 내 모든 걸 던져 두려움은 있고 이 바람을 느껴 뒤돌아보지 말고 날 길을 믿어봐 목적지는 없어 이 핸들을 잡은 건 나니까 좁은 세상을 등지고 이 도시를 달려봐 내 맘 가는 대로 가로질러 가볼래 날 위해 그곳이 어디든 날개를 펼치고 I'm fly 저 쏟아지는 펼쳐진 길 위로 내 모든 걸 던져 Run 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 higher fly 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 higher I find myself 다시 빛나는 나를 봐 Run run higher fly 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 higher 중앙도서관 열람실 이용 전에 자석 발권해야 하는데 도서관 앱 켰어? 응, 스마트 도서관 앱으로 실시간 좌석 현황 확인 중이야. 4층 열람실에 빈자리 있어. 다행이다. 그럼 바로 예약하자. 예약 안 하고 그냥 앉으면 나중에 정식으로 발권한 사람이랑 자리가 겹칠 수 있어. 맞아. 무단 이용은 시스템 좌석 정보도 꼬이게 하고 괜한 갈등을 만들 수 있으니까. 열람실 좌석은 사전 예약이 기본이지. 예약 완료. 64번 좌석이네. 다행히 자리도 깔끔한가 봐. 응, 깨끗해. 이전 이용자가 잘 정리하고 간 것 같아. 우리도 집중해서 공부하자. 이제 공부 끝났다. 나가기 전에 잠깐. 책상 위에 지우개 가루나 쓰레기 남은 건 없는지 한 번 더 확인하자. 확인했어. 의자도 제자리로 정리했고. 좋아. 이제 앱에서 좌석 반납하면 되겠다. 반납 완료. 우리가 반납을 눌러야 앱에 빈자리로 표시돼서 다음 사람이 바로 예약할 수 있어. 작은 클릭 한 번이지만 다음 이용자를 위한 배려네. 예약은 입실 전에, 반납은 퇴실할 때. 모두를 위한 도서관 로그아웃. 여러분의 실천으로 완성됩니다. 우리 모두 들어봐요 마음을 활짝 열고 사랑과 낭만으로 이곳은 숨을 쉬죠 살아있는 방송으로 우리는 웃음 짓죠 희망과 꿈이 있는 우리들 세상 JBS 교육 방송 지금까지 여러분께서는 제주대학교 교육 방송에서 보내드린 오디오 방송을 들으셨습니다. 살아있는 방송, 사랑의 방송국, 창조하는 방송인. 여기는 지성의 소리, 여러분의 제주대학교 교육 방송입니다. JEBS